بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناامید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پرامید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہیں پہنچ سکا۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا، اور اگر دوستی اللہ سے ہو جائے نا تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن بندے کو مایوس نہیں کر سکتا۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ میں بستا ہے وہ، تمہیں کس نے کہہ دیا وہ عرش پہ رہتا ہے؟ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ ایک فکرہ لیکن کتنا سکون دہ ہے، جو چیز تمہیں پسند تھی اور تمہیں نہیں ملی تو اس چیز پر راضی ہو جاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی، کیونکہ وہ اللہ کو پسند تھی۔ تمہاری پسند سے کئی درجے بہترین ہیں تمہارے اللہ کی پسند۔ زندگی کبھی کبھی ایسی جگہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں نہ آگے کوئی امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکن ہو جاتا ہے اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ لمبا راستہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیف آزمائش ضرور دور ہو جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے۔ یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ پاک دور کر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ بہت کریم ہے۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے، تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور فقیری میں دور نکل گیا، غم ازلی عنایت ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ غم تکبر الہی ہے، غم اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام ہے۔ غم میں درود شریف نکلے، غم میں اگر اللہ کی یاد آئے، سجدہ ہو اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا۔
नेकी का फौरी नतीजा मांगने वाला बदी का फौरी नतीजा क्यों नहीं मांगता? इंसान का बातन आम तौर पर इसकी ज़ुबान से ज़ाहिर होता है। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते। तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलिसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। और इंसान तो अल्लाह से भी खुश नहीं होता, और तुम तो फिर एक इंसान हो। दूसरों के लिए सुकून का ज़रिया ज़रूर बनो, लेकिन दूसरों को खुश रखने के लिए ख़ुद को बेसुकून मत करो। दूसरों को ज़िंदा रखने के लिए ख़ुद का कत्ल मत करो। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इसे अपने हिसाब से जियो। वो करो जिससे तुम्हारा दिल मुतमईन होता है, जिससे तुम्हारी रूह को सुकून मिलता है। आखिर कब तक लोगों का सोचते रहोगे? लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या सोचेंगे, इसकी फ़िक्र मत करो। बस इसका ध्यान रखो कि अल्लाह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, या अल्लाह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। और लोग तो तुम्हारे मरने के बाद भी तुमसे राज़ी नहीं होते, और तुम ज़िंदगी में इन्हें खुश करने चले हो। क्यों खुद पर इतना जुल्म करते हो? अगर औरत को रोने के लिए कंधा मैसर ना हो तो वो मजबूत हो जाती है, मोहताज नहीं रहती। आप एक बार उसे दिलासा ना दो तो अगली बार वो कभी आपके सामने अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर नहीं आएगी। एक दफ़ा वो आपको कोई बात सुनाना चाहे और आप कहो अभी मसरूफ़ हूँ, फिर किसी वक्त सुनाना, तो वो बात कभी बताएगी ही नहीं। फिर यूं ही आहिस्ता आहिस्ता वो मज़बूत हो जाती है। फिर वो उन सब रिश्तों के बगैर रहना सीख लेती है। फिर वो किसी की मोहताज नहीं रहती। यकीन रखें, वो रब जब सब्र देता है ना, खुदा की कसम, जान से प्यारा शख्स भी सामने खड़ा नज़र नहीं आता। अक्सर औक़ात दिल पर होने वाली दस्तक झूठी होती है। जिन्होंने आना हो वो दस्तक कहाँ देते हैं? वो तो इजाज़त मिले या ना मिले, दीवारें, चौखटें, हदें फलांगते हुए आन धमकाते हैं। हाँ सुनो, दस्तक देने वालों पर भरोसा मत करना, वो तो ऐसे ही आते हैं जाने के लिए। मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों से जो दूसरों को अज़ियत देते, धोखा देते, झूठ बोलते, लोगों की ज़िंदगी से खेलते, झूठी मोहब्बत करते हैं। क्या उनको मकाफ़ाते अमल से ज़रा डर नहीं लगता कि आज जैसा कर रहे हो कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है? अल्लाह बेनियाज़ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे एक दिन। कोई किसी को धोखा देकर क्या पालेगा, क्योंकि हर धोखा पलट कर आता है, और जो चीज़ पलट कर आती है वो दोहरी होकर आती है। इंतज़ार है उसका, ये तो सच है, लेकिन वो आएगा नहीं, ये भी यकीन है मुझे। मोहब्बतों का समर, मोहब्बत और मोहब्बतों का मतज़ाद भी मोहब्बत है। मोहब्बत ज़िंदगी है, मोहब्बत असास हयात है। अपने चाहने वालों को वक्त दिया करें। काम काज कभी ख़त्म नहीं होते, एक काम ख़त्म तो दूसरा शुरू। कभी ना कभी आपको ये मालो दौलत और हुस्न जुबानी ज़रूर बेमायने लगेगी। सिर्फ़ मोहब्बत की ज़रूरत होगी। कदर करें उन लोगों की जो आपको अपनी हयात समझते हैं, सारा जहां समझते हैं। जज़ाकल्लाह।